So second lecture on the topic Galois theory. In this lecture, we will discuss an important theorem, uh, which is known as Artin's theorem. But to discuss Artin's theorem, firstly, we need a lemma which is called Dedekind's lemma. So Dedekind's lemma ਦੀ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ Artin's theorem ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ So Dedekind's lemma ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ let f and e be the fields and let sigma 1 sigma 2 so on sigma n be the distinct embeddings of f into e. These are just the embeddings from the field f to the field e. That means they are like this, sigma from f to e. Embedding, that means it is a homomorphism as well as 1 1. Sigma जिन्ने भी ऐसे लिखे हैं sigma 1 को लेके sigma n, they all are the embeddings and we are saying that they are distinct embeddings. So distinct embeddings means कि sigma 1 is not equal to sigma 2 for every x belonging to f. They are different for at least one x. Sigma 1x is not equal to sigma 2x for at least one x. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ they are distinct for at least one x belonging to x. They are ਉਰੇ ਸੌਰੀ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ sigma 1 is equal to sigma 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ x ਦੇ ਲਈ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ x ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੈ then result ਕੀ ਹੈਗਾ suppose that for a1 a2 an belonging to e these are the elements which belongs to e. ਇਹ kindly note ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅਗਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ e ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ you can see it is a linear combination for sigmas. You can see if you expand it you will have a1 sigma 1 a2 sigma 2 a and so on a and sigma n a. This is such a kind of relation and a ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇਨਪੁਟ ਹੋਇਆ ਹੈ this element a it varies over f for all a belonging to f ਕਿਉਂਕਿ obviously sigma 1 sigma 2 sigma n ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ f ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਅੰਦਰ f ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ. So what is the result of Dedekind's lemma? If this equation holds, if this combination is equals to 0, then we must have ai is equals to 0. That means ਜਿਹੜੇ scalars ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ use ਕੀਤੇ ਆ a1 a2 an ਇਹ all ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 0 ਹੋਣਗੇ. So this thing can be equivalent to saying that ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ you can say distinct embeddings of f into e are linearly independent over e because whenever we take the combination equal to 0 and we got the scalars equals to 0, whenever the linear combination is 0 and this holds only when the scalars are 0 a1 a2 an all are 0 then that means this is a collection of linearly independent members. And over e, why we are saying over e? Because the scalars are chosen from e. a1 a2 an belongs to e. So distinct embeddings of f into e are linearly independent over e. In simple words, this is the statement of the Dedekind's lemma. Now the proof of the Dedekind's lemma. Because we have to prove that all the scalars are equal to 0. So on the contrary, let us suppose there exists a1 a2 an belonging to e, not all 0. We have to prove that it is linear independent, but we are on the contrary supposing it is linearly dependent. So for linear dependence, we must have all the scalars, not all 0. Then we arrive at a contradiction, then we will consolidate that the given result is true. So not all 0 such that the combination is equal to 0 for all x belonging to f. Because a combination 0 होवे और सारे scalars 0 होन ये ਅਸੀਂ prove करना है. But we are supposing कि combination तो still 0 ही है but सारे scalars की हैं 0 नहीं है. Of all the equations of the form 1 there must be at least one for which number of non-zero terms is least. Now we are saying that कि a1 a2 an ये जिन्ने सारे हैं ये not all 0 है. Not all 0 मतलब सारे ਦੇ ਸਾਰੇ simultaneously 0 नहीं होंगे, कुछ के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ non zero ਵੀ ਹੈਗੇ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ a1 a2 an ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਜ਼ a1 ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗਾ
ठीक है, A2 नॉन जीरो सीगा, आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जांपल, A3 जीरो सीगा, A4 नॉन जीरो सीगा, इस तरह ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A1 ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A2 ਵੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗਾ, A3 ਵੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗਾ, A4 zero ਸੀਗਾ, suppose I am again taking an example only, A4 is zero, A5 non zero ਸੀਗਾ, A6 non zero ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ rest of them are again zero। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀਆਂ 1 2 3 ਤਿੰਨ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ 1 A1 ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, A2 ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, A3 A5 A6 यानी कि 5 वैल्यूज नॉन जीरो है, क्योंकि जब ਅਸੀਂ कह रहे हैं नॉट ऑल जीरो then different solutions may be possible, so in those different solutions it is also possible that one of the solution contains number of non-zero values equal to 3 suppose, and another solution contains number of non-zero values equal to 5 suppose, and third one also contain a number of non-zero values equal to 7, and another one contains number of non-zero values equal to 8। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ alternate solutions ਫਿਰ possible ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ homogeneous system ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, of all the equations of the form 1 we have to prefer that one which have number of non-zero terms as least as possible, we have to prefer that solution in which A1 A2 AN are in minimum number which are non-zero। so in the example written on your screen, in this I have 3 non-zero terms and in this I have 5 non-zero terms, so I will prefer this one ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ, that means I have supposed that कि नॉन जीरो सॉल्यूशन ਜਿਹੜਾ ਹੈ A1 ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ suppose B1, A2 ਲਈ ਆ ਗਿਆ suppose B2 ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ suppose ਆ M ਟਰਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ਫਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਫ ਨੀਡਡ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ n ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਸੀਗੇ A1 A2 AN, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ m ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋਸ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ m ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ B1 B2 BM ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ A1 ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, A2 ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, A3 ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ B1 ਸਿਗਮਾ 1 B3 ਸਿਗਮਾ 3, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲਿਖੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ B1 B2 so on BM, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ਫਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ B3 ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ B2 ਔਰ ਸਿਗਮਾ 3 ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਸਿਗਮਾ 2, ਮੀਨਸ ਰੀਸ਼ਫਲਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ। ਜਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ਼ਫਲਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ B3 ਵਾਲਾ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ B2, ਸਿਗਮਾ 3 ਵਾਲਾ ਸਿਗਮਾ 3 ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਮਾ 3 ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਸਿਗਮਾ 2, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਤੇ ਉਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੰਬਰ 1 ਇਸ ਕਿ ਅਸੀਂ m ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ m ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਥਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਰੀਸ਼ਫਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। So B1 B2 BM are all non-zeros and m is the least number such that all BIs are not equal to 0। ਇਹ ਜਿਹੜਾ m ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਰੀ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਥਿਉਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। Now the next step, if m is equal to 1, now ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ m ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀਫਾਈਂਗ ਫਰਸਟਲੀ ਇਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, if m is equal to 1, ਜੇ m equals to 1 ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ, ਜੇ m equal to 1 ਹੈ that means you are remaining with only one term b1 sigma 1x equal to 0 for all x belonging to f। that means b1 ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ b's ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ they all are non zero।
b1 is non-zero, that means obviously फिर zero कौन होएगा, sigma 1x, it will be zero for all x belonging to f. But this is not the case because sigma 1, अगर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि sigma 1 x is zero ले लिया ਅਸੀਂ for all x belonging to f, then sigma 1 is not a 1-1 map, क्योंकि जे 1-1 मैप ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1-1 ਮੈਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 0 ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੀ 0 ਆਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ 0 ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫॉर ਆਲ x ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ f, ਤਾਂ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੀ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ 0 ਆ ਗਈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਤਾਂ 1-1 ਮੈਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, क्योंकि 1-1 मैप ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 0 ਦੀ ਇਮੇਜ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਨॉन 0 ਦੀ ਇਮੇਜ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ sigma 1x equal to 0 for all x belonging to f ਹੈਗਾ, then it will be a contradiction because sigma 1 then does not remain a 1-1 map and we are given that sigma 1 is an embedding, so it will be a contradiction. So we must have m should be greater than 1. So if m is greater than 1, now sigma 1 is not equal to sigma m because we are already given in the question that the embeddings are distinct. So if they are distinct, so at least ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ what is the meaning of distinct embedding, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਫਰ ਕਰਨਗੇ। So let us suppose that element is y. There exists y belonging to f such that sigma 1y is not equal to sigma my. Now what we are doing next, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ second relation ਹੈਗਾ, second relation I am showing you again. This was the second relation ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ b's ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ for all x belonging to f. So that means ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ f ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, then this result is valid again. So here x is the element of f and now we have y is also an element of f, therefore x into y is also an element of f. X y also belongs to f. So that's why this thing holds. Yes, the x into y ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ again f ਨੂੰ belong ਕਰੇਗਾ, so that's why we can replace this x by xy also. So we are saying in this step that replace x by yx in second and obtain this relation. ਸੈਕੰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ x ਨੂੰ yx ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ yx ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ because this relation holds for all x belonging to f. ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਉਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ x ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ y into x, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ x ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ sigma 1 sigma 2 all are ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓ। sigma 1 yx is equal to sigma 1 y into sigma 1x, sigma 2 y into sigma 2x and इसी तरह sigma my sigma mx for all x belonging to f. Now जो ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਥਰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੈਕੰਡ ਬਾਈ sigma 1y, ਇਸ ਨੂੰ sigma 1y ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ and subtract from 3. Why we are doing this calculation? Because you can observe I want to cancel the first term from these two terms. फर्स्ट टर्म ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ sigma 1y ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਰਮਸ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੈੱਕ ਇਟ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, sigma 2 ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ x ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ, ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ sigma 1y ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ sigma 2y, ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ mth ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ sigma mx ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, bm ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ sigma 1y ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ sigma my ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। you can calculate it by simple manipulation. Now you can see ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਰਾਈਵ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ sigma mx ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ bm sigma 1y minus sigma my, and obviously this coefficient will be non-zero. ये guaranteed है कि ये coefficient non-zero है। reason की है because it contains two terms, one is bm and other one is sigma 1y minus sigma my. bm ਜਿਹੜਾ ਹੈ already ਅਸੀਂ mention ਕੀਤਾ ਸੀ all the b's are non-zero, so bm ਵੀ non-zero ਹੈ, ਔਰ sigma 1y ਤੇ sigma my ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, non-zero। अगर दोवें टर्म्स नॉन जीरो है, that means whole of the term is also non zero.
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਿਗਮਾ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਗਮਾ m ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਐਮਬੈਡਿੰਗਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਟ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਗਮਾ 2 ਤੋਂ ਸਿਗਮਾ m ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ, m - 1 ਟਰਮਸ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਸੀਗੀਆਂ, m ਟਰਮਸ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ m ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ b1 b2 bm ਸਾਰੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਬਟ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ m - 1 ਟਰਮਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਉਰੇ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ fewer constant ਹੋਏ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲੇ rather than this relation. So it is a contradiction. So we have an equation of the form 1 with fewer than m terms, a contradiction in view of the choice of relation 2. So a contradiction, so our supposition is wrong. Hence, if the combination is 0 for all a belonging to f, then we must have all the scalars, all the coefficients are equal to 0. That means this relation, this collection of embedding should be linearly independent. Now Artin's theorem. Let H is a finite subgroup of the group of automorphisms of a field E. Then dimension E over EH is equal to order of H. This is a very important result as well as very important theorem. H की है एक finite subgroup है group of automorphisms का. Then we have just to verify this thing. The dimension of E over EH. EH is the fixed field of E. ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ EH ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ E ਦਾ. So that's why E can be considered as an extension of EH. So its dimension is equal to, is the equal होएगी जेड़ा group of automorphism ਅਸੀਂ consider करके ਚੱਲੇ ਆ ਉਸ ਦੇ order ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜਿੰਨੀਆਂ automorphisms ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ dimension ਦੀ value E over EH dimension ਦੀ value ਜਿੰਨੀਆਂ automorphisms ਹੈਗੀਆਂ और dimension E over EH equal to order of H। ਇਹ ਅਸੀਂ verify ਕਰ। So let us suppose कि H ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ automorphisms ਹੈ, n automorphisms ਹੈ, G1 G2 Gn, and in which G1 is a identity automorphism E equal to G1 and other are different from identity. And let us suppose dimension of E over EH is m. तो automorphisms ਅਸੀਂ n suppose ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ठीक है, यानी इस दी वैल्यू ਅਸੀਂ n suppose ਕੀਤੀ ਹੈ और इस दी वैल्यू ਅਸੀਂ m suppose ਕੀਤੀ है. So we have to prove that m is equal to n. So in order to prove m equal to n, we firstly suppose if m is less than n. ਜੇ m less than n ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ n greater than n less than m ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਤਾਂ less than or greater than ਦੋਵੇਂ ਅਗਰ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ then we are only left with the possibility that they are equal. So we are making these two cases. So first case, suppose m is less than n or you can say n is greater than n. Now m की सीगा the dimension of E over EH. So dimension means the basis, number of basis elements. So let us suppose A1 A2 AM is a basis for E over EH. क्योंकि dimension E over EH है, so it is a basis of E over EH. So consider the system of m homogeneous linear equations. We are considering this system from ourselves. ये अपने वालों इन्हों consider कितना होया हैगा। इस system ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ observe ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ G1 G2 Gn ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ automorphism ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏ ਆ and they are applied on AJ and J varies from 1 to m. So that means if you put J equal to 1 you will get first relation of this type. If you put J equal to 2 you will get second relation. If you put J equal to 3 third and so on. Last J is m. You will get mth relation G1 AM x1, G2 AM x2 and so on, Gn AM xn equal to 0. So how many relations you are getting? You are getting m relations by substituting J equal to 1 to so on m. And in all these m relations, the one thing is x1, x2, xn that is common, which are the unknowns. So it means you are having a homogeneous, you are having m homogeneous linear equations in which x1, x2, xn are unknowns. So you having m homogeneous linear equations in n unknowns, x1, x2, so on, xn. So but we have suppose that कि n ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ m ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ it means unknowns ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ unknowns ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਘੱਟ
ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਨ ਟ੍ਰਿਵੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨ ਟ੍ਰਿਵੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਵੀ ਮਸਟ ਹੈਵ x1 x2 xn ਨਾਟ ਆਲ 0, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਨਾਨ 0 ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। So there exists y1 y2 yn not all 0. There is a non-trivial solution. So let us suppose this one is the non-trivial solution. x1 is equal to y1, x2 equal to y2, xn equal to yn. So we have substituted the solution in the relation also. So now let a belongs to e is arbitrary. A एक arbitrary element लिता सी e ਦਾ, ਤੇ a e ਦਾ arbitrary element है, e ਦੀ basis ਸੀਗੀ a1 a2 am. These are the basis elements of e. So a ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ basis ਦੇ combination ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So alpha 1 alpha 2 alpha m, and that is the basis over eh. So that's why these scalars must belong to eh. So now if we apply if we solve this relation, but now ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ a j's ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੇਸਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਦ ਸੇਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਔਨ a, ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ e ਦਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੀਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ g1 g2 gn ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮਸ ਹੈ। ਸੋ g1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ g1 ai by1, you can see g1 ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਅਲਫਾ i ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ eh ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ g1 g2 gn ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾ i's ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਲਫਾ i's ਦੇ ਉੱਪਰ g ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ। ਸੋ g ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਿਰਫ ਆਇਆ a i's ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੀਸ਼ਨ i ਵੇਰਿੰਗ ਫਰਮ 1 to m ਤੇ ਅਲਫਾ i ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਪ ਟੂ ਸੋ 1 g1 g2 ਪੂਰੇ ਅਪ ਟੂ ਸੋ 1 ਆਏਗਾ gn ai yn। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 0 ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਰਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, g1 a y1 g2 a y2 gn a yn equal to 0, ਤੇ ਜਿਸ ਚ y1 y2 yn e ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, not all 0। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ g1 g2 gn ਤਾਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਮਬੈਡਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਤੇ y1 y2 yn ਅਗਰ not all 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਗੀ, ਡੈਡੀਕਾਈਨਸ ਲੈਮਾ। ਸੋ ਆਵਰ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, we must have m greater than or equal to n. So m greater than or equal to n, we will get this. So now we will prove that ki m greater than n ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। So in the next supposition, let us suppose if possible m is greater than n. So m less than n ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ false ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ prove ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, and now m greater than n ਅਗਰ false prove ਕਰਤਾ, so we will remain only with m equals to n. So now if possible m greater than n. Now m ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, the dimension of e over eh. Dimension means the number of basis elements. So m ਅਗਰ greater than n ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, that is n plus 1. m is strictly greater than n ਹੈ, so we can continue our discussion for n plus 1, because ਅਗਰ n plus 1 ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ m ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ n plus 2 n plus 3 n plus 4 and so on, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਈ m ਦੀ, ਤਾਂ ਜੇ n plus 1 ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ m greater than n ਫਿਰ obviously ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ plus 1 ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ m ਦੀ ਉਹ greater than just only by 1 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ m। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਰੋਂਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, n plus 1 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਿ n plus 2 n plus 3 ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਹਾਊ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੂਵ ਫਰਦਰ। n plus 1 ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ m ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ n ਹੈ, ਤਾਂ n plus 1 n plus 2 n plus 3 ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਸ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ e over eh ਦੇ ਵਿੱਚ। and we know that every subset of a basis, and basis is a linear independent set, every subset of a linear independent set is linearly independent. अगर मान लो m ਦੀ वैल्यू n plus 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, we don't know exactly the value of m ਕੀ ਹੋਏਗੀ। अगर मान लो m ਦੀ वैल्यू n plus 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਈ, suppose n plus 4 ਹੈ, ਤਾਂ basis ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n plus 4 elements ਹੈ, but I am choosing only n plus 1 elements. That means I am choosing just the subset of this set which contains n plus 4 elements, and basis the set independent ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ subset n plus 1 elements ਵਾਲਾ set ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ obviously linearly independent.
So that's why I have written there exists a set of n plus 1 elements of E that are linearly independent over EH, because jeda m dimension siga a basis of E over EH siga. So that's why we are saying there exist n plus 1 elements of E that are linearly independent over EH. Let such a set be. So ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ m ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਸ ਸੈਟ ਸੀਗਾ ਉਹ a1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ am ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ n+1 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਆ. let a1 a2 so on an+1 ਫਸਟ n+1 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ. Now again, as we have proved in the part number 1, we have considered a system of homogeneous equations. Now we again consider a system of homogeneous equations as in the first part where we have solved for m less than n. उस part ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ system create ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ number of equations ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ number of variables ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ. ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਨੋਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ. ਤੇ ਉਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n+1 ਹੈ. So that means we will create a system which contains n equations but n+1 variables. So how you can create this? Simply ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1 ਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ g1 g2 ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ gn ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ aj ਸੀਗਾ. ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਰੇ aj ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ j ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਾਰਟ. ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਤੀ, a1 a2 an+1 ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਰੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਬਟ g ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੈਰੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ g ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, n ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ. ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ g ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਅਨਨੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, n+1. ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਰੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ a1 x1 a2 x2 an+1 xn+1. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, n+1 ਅਨਨੋਨਸ. they are x1 x2 xn+1 ਬਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੇ g ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ g ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ j ਹੈ ਔਰ j ਵੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ. when you substitute j equal to 1 you will get the first equation in terms of g1 and when you substitute 2 you will get the second equation in terms of g2. in this way you will get n equations in n+1 unknowns. Now this means this is a n homogeneous systems in n homogeneous linear equations. The system hai n+1 unknowns. Again the same concept here we will use. Number of equations are less than number of unknowns, so we must have a non-zero solution of such a system. So let us suppose y1 y2 yn+1 belonging to E not all zero. This is a solution of this system such that this equation holds. And I have marked this equation as equation number 2. You can see I have just replaced x1 with y1, x2 with y2, xn+1 with yn+1. Because we have y1 y2 yn+1 as a solution of the system. So x1 x2 xn+1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ values ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਸੀਂ replace ਕਰ. Now again we have y1 y2 yn+1 not all zero. That means some of these values are zero, can be zero, and some of these values out of y1 y2 yn+1 can be non-zero. So ਜਿਹੜੀਆਂ non-zero values ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ zero values ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ. So as we have discussed in the first part also ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ non-zero values ਹੋਣ. ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ non-zero values ਵਾਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. So that's why I have written choose y1 y2 yn+1 so that as few as possible are non-zero and renumber so that renumber ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ r ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ r ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ non-zero ਹੈ. means y1 y2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ yr ਤੱਕ ਸਾਰੇ non-zero ਹੈ. ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ y1 yi is non-zero for i1 to r and yr+1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ yn+1 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, zero ਹੈ. because ਜਦੋਂ non zero solution ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ homogeneous system ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ non zero solution ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, infinitely many solutions ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ y1 ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, y2 ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, y3 ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ y3 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ y2 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ r ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖ ਲਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਏ। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਨਾਓ ਬਿਕਮਸ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪ ਟੂ n+1 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ r ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ r ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। gj a1 y1 gj a2 y2 so on gj ar yr equal to 0 and our j varies from the outside and I have marked this equation as equation number 3. Now what to do? Take an arbitrary automorphism g belonging to h. g ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ h ਦਾ ਇੱਕ arbitrary member ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੀਨਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ g1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ gn ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ g ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। g belongs to h group of automorphism ਸੀਗਾ and we are choosing an arbitrary element from that collection. That means this g can be g1 or g2 or gn, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, we don't know, arbitrary element ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ and operate on 3 with g and we will apply g on this equation like this. अगर ਤੁਸੀਂ g ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰੇ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ g ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, g of y1, ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ g gj a2 g of y2 ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ g gj ar g of yr equal to 0 and j varies from 1 to n again. Now ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ g into gj ਇਹ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ j ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਰਵਾਣਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ g g1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ, ਸੈਕੰਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ g g2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਐਂਡ nth ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ g gn ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ। ਬਟ g ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ h ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ g1 g2 gn ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ h ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ h ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਅਗੇਨ ਕਿਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, h ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਣਗੇ, h ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, h ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ g1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ gn। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ g1 ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ g2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ g4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ g6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਜਸਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ j equal to 1 ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ g1 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ g2 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ j equal to 2 ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ g2 a1 gy1 g2 a2 gy2 g2 ar gyr। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ g4 ਤਾਂ 4th ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਸਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟ ਸ਼ਫਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ g of g1 ਦਾ ਆਨਸਰ g2 ਹੈ, ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ g of g5 ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ g2 ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਅਗੇਨ h ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੋਈ gi ਆ ਗਿਆ, g of gj ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੋਈ gi ਆ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਣ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ 1 ਵਾਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਵਾਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ j ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ i ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, g gj is not equal to g g j dash, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਹ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾਓ gj ਤੇ gj dash ਵੀ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਧਰ n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਵੀ n ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨਸਰ g1 ਆ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨਸਰ g2, ਕਿਸੇ ਦਾ g3, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਓ 4 is clearly equivalent to the system of equations this one। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ,
ਜਿਹੜਾ जी जी जे ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ जी आई ਆਏਗੀ ਸਮਥਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ जी जी जे ਨੂੰ जी आई ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ आई ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ G2 G4 G3 ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ I ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਜਿਹੜਾ fourth number of system of equation ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ I have marked it as system number 5. So now rewriting 3 as just replacing the dummy index j with I. मैं इस ਜਿਹੜੀ 3 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ j ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਮੀ ਇੰਡੈਕਸ। ਡਮੀ ਇੰਡੈਕਸ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ j ਵੈਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ 1 2 3 ਤੋਂ n ਤੱਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ j ਨੂੰ i ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਔਰ i ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਵਾਂ i ਵੇਰਿੰਗ ਫਰਮ 1 to n, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। So we can rewrite 3 equation just replacing j with I only. So सारी equation वही same लिखी है जो अपने को third equation सीगी, but j ਨੂੰ I ਨਾਲ ही replace किया हैगा। So I am again marking it as equation number 3 क्योंकि ज्यादा कोई फर्क नहीं पिया, सिर्फ dummy index ही change होया है। Now if we multiply relation 3 by gy1 and 5 by y1 and subtract, we obtain this thing. You can verify it। ਇਸ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ g of y1 ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫਿਫਥ ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ y1 ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ। ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਜੋ ਲਾਸਟ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਫਿਫਥ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ gia1 gy1, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹੀ ਸੇਮ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਮ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ j ਨੂੰ i ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ बट उरे y1 है, उरे अपने को gy1 है, तो इस करके जे इस टर्म ਨੂੰ मैं कैंसल करवाना है तो इस टर्म ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ gy1 ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ y1 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚਾਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜੋ y1 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚਾਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ r ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, r ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ r ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ r ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ r ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਤੀ, we are remaining with r minus 1 constants and we shall prove that those r minus 1 constants are also non-zero। That means फिर की ਜਿਹੜੀ contradiction ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ selection of r ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗੀ and we will then complete the proof of that। So ਹੁਣ next step ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ third number equation ਨੂੰ gy1 और fifth number equation ਨੂੰ y1 ਦੇ ਨਾਲ multiply ਕਰਾਂਗੇ और subtract ਕਰਾਂਗੇ and you can simply manipulate it and you will remain with these terms। You can simply check it by manipulating, जो भी operation ने define ਕੀਤਾ है उसको calculate करके देख सकते। So you will remain with these terms। Now 6 is a system of equations like 3, ਜਿਹੜਾ 6 ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਇਹ 3 ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਦੇ ਵਰਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ gi's a2, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ gi's ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, gi a2 gi ar ਆਏਗਾ, ਸੌਰੀ ਵੀਰੇ gi ar, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ gi a2 gi a3 gi ar, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਸਟ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਸੀਗਾ y1 y2, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ y2 ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ y2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ a ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ yr ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ a ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 3 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ gi a2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, a1 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ which gives a contradiction। ਹੁਣ ਇਹ 6 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਏ ਆ ਉਰੇ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੋ ਅਗਰ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ r ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ y1 y2 yr ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ r ਨੂੰ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਦੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊ। ਸੋ ਨਾਓ ਆਵਰ ਟਾਰਗੇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੀਏ।
which gives a contradiction if we prove that all these coefficients are not equal to 0. Now j varies from 2 to r because a relation अपना 2 तो शुरू हो रहा है, 2 तो लेके r तक तुसी देख सकते हो पूरे वेरिएशन जेडी है. So that's why j varies from 2 to r. We will prove it by contradiction. Let us suppose if all of these are 0 for j equal to 2 to r for all g belonging to h. j सारे दे सारे साडे कोल 0 है ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 0 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰੋ y1 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ y1 ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ gy1 ਇਨਵਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਰੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਟਰਮ ਹੇਅਰ y1 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ y1 ਇਨਵਰਸ बन गया है post multiply by y1 inverse on both sides and post multiply by gy1 inverse on both sides. And because g is automorphism, so we can combine gyj and gy1 inverse like this. So you can see here yj y1 inverse is equal to gyj y1 inverse, and this g will be was chosen from h, and it was the arbitrary element of h. जिथे ਅਸੀਂ g ਨੂੰ select ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਥੇ g ਆਪਣੇ ਕੋਲ h ਦਾ arbitrary element ਸੀ. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ g ਨੇ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ that means ਔਰ g h ਦਾ ਆਰਬਿਟਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ g ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ yj y1 ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮਸਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ so yj y1 inverse must belong to eh and j varies from 2 to r. Also क्योंकि उरे j अपना 2 to r चलता पिया है तो इस करके मैं एक नोट दे रहा हैगा कि अगर ਅਸੀਂ j ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ y1 ਇਨਵਰਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ that means आइडेंटिटी आ जाऊगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और eh क्योंकि फील्ड है तो ਉਹਨੂੰ बिलोंग करेगा ही करेगा. So we can now say that कि yj y1 inverse belongs to eh for j equal to 1 to r. ਅਸੀਂ 2 to r ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ but now we can say that it also varies from 1 to r. ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ EH ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ so let us suppose this is equal to some zj just ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ yj y1 ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ let us suppose it is equal to zj where that means z1 is y1 inverse which is identity z2 is y2 y1 inverse z3 will be y3 y1 inverse and so on zr will be yr y1 inverse. Now do one thing ਜਿਹੜਾ y1 ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ it will be like this yj equal to zj y1. So yj ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ zj y1 ਆ ਗਈ. ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ i ਸਾਡਾ 1 to n ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ i ਦੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਸਟ i ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ g1 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 3 with i equal to 1 becomes ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ y1 ਸੀਗਾ like this ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ y1 ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਤਾਂ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ z1 y1 you can see ਉਰੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ z2 y1 ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ yr ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ zr y1 equal to 0 ਤੇ y1 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ that is a non zero thing because y ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ non zero ਸੀਗੇ so we will remain only with this thing g1 a1 z1 g1 a2 z2 g1 ar zr and because z1 z2 zr are the elements of the fixed field so g1 must also fix these z's so g1 क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है ਇਹ एलिमेंट्स फिक्स्ड फील्ड ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ g1 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ z1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ g1 z1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ z2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ g1 z2 और zr ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ g1 zr ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੇ g1 ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋਮॉर्फिज्म ਹੈ you can combine like this also g1 a1 g1 z1 ਨੂੰ g1 ਕਾਮਨ ਕਰਕੇ a1 z1 g1 a2 z2 so on g1 ar zr and g1 is non zero embedding so ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਉਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ g1 ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ a1 z1 so on ar zr and this combination is equals to this value is equal to 0 that means g ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ but g1 ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਟੋਮॉर्फिज्म ਹੈ it is a 1-1 map so g1 ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਟੋਮॉर्फिज्म ਹੈ 1-1 map ਹੈ ਔਰ 1-1 map ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0 ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੀ 0 ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ so we must have जो is the input है a1 z1 plus a2 z2 plus ar zr this combination is equal to 0
and because a1 a2 ar ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਓਵਰ EH ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਬੇਸਿਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a1 a2 am ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਸ ਸੀਗੀ E ਓਵਰ EH ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਗਰ a1 a2 ar ਸਾਰੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ z1 z2 zr ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 and if z1 z2 zr equal to 0 that means ਉਰੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੀਏ you can see ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ z1 z2 zr ਸਾਰੇ 0 ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਪੂਰੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ you will get y1 y2 yr all are equal to 0 but y1s ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ y1 y2 yr they are or non zero so contradiction ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 6 is a system which gives with fewer terms and which gives a contradiction if we prove that this ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ equal to 0 ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ 6 ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ fewer terms ਹੈ 3 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਔਰ similar to 3 ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ r-1 ਟਰਮਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ r ਟਰਮਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ r ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ fewer terms ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਟ r-1 ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ r ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ m greater than n assume ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ we must have m less than or equal to n ਤੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ you can see here ਜੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀ the star number equation is m greater than or equal to n. Now we have double star m less than or equal to n. So from star and double star we have m equal to n. That is the dimension of E over EH is equal to order of H. And this is the proof of the Artin's theorem in which we have justified dimension of E over EH is equal to order of H.